यर लोभ मोह वस करे सब है बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार होवै। गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। जुगो जुग टल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। दातार पिता अकाल पुरख वाहिगुरु आप जियां दी अपार बख्शिश है। सवेर समय असी गुरु उपदेशां दे नाल सांझ पाण दे समर्थ होए हाँ। ये मौका सानू प्राप्त होया है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा गुरबचन गुरवाक भाई साहब ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। ये बचन राग तन्हासरी की रचना है। आओ विधिवत ढंग दे नाल इन्हां गुरवाकां दी तकरीर विचार प्रारंभ करिए। खाकसार वालों फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो इस पावन शब्द का समुचा सिरनावा आ तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे इको ओंकार सतगुर प्रसाद। राग तनासरी विच गुरु अमरदास साहब नानक जोत दा तीसरा जामा तीसरे जानशीन इस बचन नूं उचरित कर रहे हैं। कर दूजा गायन करने वास्ते हिदायत आ राग विद्या दे माहरां नूं कि भाई जदों तनासरी नूं सुर दे रूप विच प्रयोग विच लियाउणा आ रिदम वास्ते थाप लई दूसरे कर दा इस्तेमाल करना है। चौपदे असी सारे वाकफित रखते हाँ। गुरबाणी समुची पोइटिक सिस्टम दे विच उचरित की गई है। ते काव क्यारे ने ते इहदे विच जेड़े कविता दे वखरे वखरे नियम पिंगल दा जो ग्रामैटिकल सिस्टम आ उसनूं फॉलो किया जाता है। जिहड़ा ये शब्द है सारा ये चार पदियां वाली पदे मीन स्टैंजास पैरे। सो चार पदियां वाली ये अगलेरी काव रचना है। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप इक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु जिदे अनेकां अनेकां नां ने। महाराज ने बाणी च भी बयान किया कि किरतम नाम कथै तेरे जिहबा। किरतम कृत्रिम मैन मेड मनुखां द्वारा दित्तियां गईयां संग्यावां दिते गए उसनूं नाम वो बहुत ने पर सब नावां दे बावजूद वो हस्ती एक ही है। सो उसनूं गुरु नानक महाराज ने हिंसियां दा भाव न्यूमरल नंबरस दा एका पा के क्या वहदिक जस्ट एक। रब 2 4 10 50 15 नहीं है। रब जी तो एक ही है। तो एक कहो जिहा ओ अंकार। ओ दा मतलब बनता है अविथ विदाउट एनी गैप। वो ऐसी कोई जगह नहीं जिथे ना होए। हर रूप च उहदी मौजूदगी है। अंग का मतलब है एक रस एक्यूरेटली। ये भी नहीं को कह सकता किते घट है किते वध है किसी को ज़्यादा है किसी को थोड़ा घट होएगा। महाराज कहते ऐसा नहीं।
ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਇਆ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਨ ਸਖੀ ਜਿਉ ਮੈਂ ਪੀਓ ਬਸੈ, ਪੀਓ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕੇ ਜੀਓ, ਜਿਉ ਪੀਓ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ, ਘਟ ਮੈਂ ਜੀਓ ਕੇ ਪੀਓ। ਓਂਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਲਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਹਾਉ, ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਨਵੰਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੂ ਆਰ ਦ ਰਿਚੈਸਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਦੇ ਰੋਕੜ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰੁਤਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ richest, he is more actually he has or she has more prosperity। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਬਲ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਗਲੋਬ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਈਰਖਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਵੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਥੀ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਹੈਲਥੀ even though you have lots of wealth, in this noble crisis you are nothing. You don't know when you can actually you're gonna exit from this world due to your lower immunity, due to your some health issues, ਜਿਹਨੂੰ underlying issues ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਜੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਜੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਗਿਆ,
गल यह है भी जीवन जिया किवें उसने। जे ते रोंदियां कलपदियां दुख हंडाउंदियां ते बिल्कुल अनसैटिस्फैक्शन दे नाल, बिल्कुल जिहड़ा हैगा विदाउट एनी कंटेंटमेंट, विदाउट एनी काइंड ऑफ अ डीप हैप्पीनैस ए परसन वॉज लिविंग इन दिस वर्ल्ड, दैन डेफिनेटली वो लाइफ जिहड़ी वो मीनिंगलैस आ। ਇਹੋ जी लाइफ जिहड़ी जिन्नी मर्जी अमीरी नाल भरी होए, आलीशान बंगले होण, महंगियां कारां होण, रहण सहण वास्ते साधन संसाधन होण, पर जे वो मन का सुकून नहीं, वो दिल का चैन नहीं, वो अंदर दी जिहड़ी खुशी होनी चाहिए है, वो खुशनुमा एहसास नहीं, फिर काहदा आ? इत्थे जाके फिर अमीरी बदल जाएगी। ये जाके पता लगेगा नहीं, भावें बंदा 4 दिन लिए रहे धरती ते, मेहमान की तरह रहे, खुशनुमा रहे, इत्थे जून कटी ना होए उहदी। गुरु अमरदास साहब जिन्होंने वडेरी उम्र हंडाई, वो उम्र भी हंडाई जदों गुरु साहब दे कोल नहीं सी आए, जदों किसी होर दुनिया च जी रहे सी। वो उम्र भी हंडाई जदों गुरु साहब कोल आए तो बड़ी सेवा की, बड़ा अपने आप नूं गुरु आशे नूं समर्पित कर दिता। फिर वो उम्र भी हंडाई जदों उस गुरु दे नाल जुड़ के पारस कला वापरी तो गुरु नाल मिल के गुरु का रूप हो गए, तो गुरता गद्दी की जिम्मेवारी संभाली। खुशी का एहसास देखो, अक्सर साडे कोल स्टडीज़ दसदियां ने भी पीपल हू आर in the first phase of their lives, especially when they are young, they have more laughters, they have more happiness. Once they get little old, then laughters and happiness and pleasure, they just are seeker for them, but they're not getting them. वो लभदे जरूर ने पर उन्होंने मिलता नहीं खुशनुमा माहौल, फिर वो खुशियाँ घट जांदियां ने। एंड जदों कोई बंदा बहुत जिहड़ा है एजड हो जाए, उदों तो फिर काहदी खुशी है। सपोज करो खाना पीना भी जिहड़ा हुंदा आ वो भी बड़ा मतलब मिणमिया चुणवा ही हुंदा आ, ना बंदा बहुता सलूना खा सकता है, ना मिठा खा सकता है, ना ज़्यादा खा सकता हैगा, बल्कि पहला ख्याल करना हुंदा भी ये वध ना खादा जाए, आ ना खादा जाए, इस तरीके दे नाल। फिर होर समय दे नाल क्रोनिक पेन्स शुरू हो जांदियां ने। मदर नेचर का ला आ ना, हड्डियां नूं जंग लग जाता जिन्होंने असीं आर्थराइटिस कहने आ, तो इस किस्म दी चीज़ां जिहड़ियां ने वो सब चीज़ां आउणियां शुरू हो जांदियां ने। सो बंदे दे विच नींद वगैरह भी जिहड़ी वो डिप्रीव कर जाती है, वो भी नहीं उस लैवल ते रहिंदी। सो हर चीज़ जिहड़ी सो खुशनुमा एहसास कित्थे रह जाता है। फिर तो बंदा बल्कि एज दे उस जिहड़ा हैगा उस पड़ाव ते पहुँच के उस फेस नूं वेखदियां होइयां जस्ट ही कहता भी चलो जिहड़ा दिन चढ़ गया भला आ, जिहड़ा दिन लंघ गया भला आ। दैट्स काइंड ऑफ मैंटैलिटी पीपल हैव। बट इफ वी सी इन गुरु अमरदास लाइफ एंड इफ वी आस्क गुरु अमरदास महाराज तुसीं भी उम्र का पड़ाव हंडाया, तो बल्कि जिस उस उम्र की तुसीं गुरता गद्दी की जिम्मेवारी निभाई, तुसीं इहदे बारे की कहिंदे हो? तो गुरु अमरदास साहब के बचन ने जिहदे चों जिक्र करते हैं, गुरमुख बूढ़े कदे नाही जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। जो सुरतियाब हो गए, जो ज्ञान आ गया उस लैवल ते, फिर जिहड़ा जारिया ये भी बहुत पिछे रह गया। ये फिर सुरत की अमीरी है जिहदे विच जो कोई रूह उडारी पाउंदी है तो फिर खुशी के बिल्कुल उच्चे मंडलों में जा छूंदी है। असल अमीरी ये है, असल धनवानता ये है। बाकी तो सब जिहड़े आ सोर्स रिसोर्सिस हैगे ने ये तो जीवन के गुजराण वास्ते ने। तो बंदे नूं कई बारी उम्रां लग जांदियां ने, समझ आउंदियां बंदा मिट्टी इकट्ठी करी जांदा है। तो कईयां नूं थोड़ी अर्ली पता लग जांदा है, वो कहंदे ने नहीं है मिट्टी कुछ भी नहीं जे देखा जाए तो। हाँ अपने तौर पर संसार विच कंट्रीब्यूट करो, कुछ मुशक्कत किरत करनी सानू गुरु साहब का हुक्म है। कंट्रीब्यूशन करो, धरती ते बोझ ना बनो, आले दुआले नूं मदद करो, हथ फड़ो बांह फड़ो उन्हां दी, ना कि उन्हां दे उत्ते जिहड़ा हैगा उन्हां दे सिरां ते भार बनो। सो इस रूप दे विच जीवन जियो, मुशक्ति हो, अपनियां लोड़ां आप चक्को। इस जिहड़ी है फाइनैंशियल सोशल वो ऑटोनमी जिहड़ी वो अर्न करो। बाकी ये है कि एक रेस कि नो
if I have more resources, if I have more wealth, then I'm gonna be happiest person on this globe. No, that is just a myth. And in today's world, it has been proven totally. Guru Amardas Sahib is saying in this particular line, Maharaj saying, Se tanvant, meri jaachio bahut ameer ne. Meri jaachio bahut ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਲਥੀ ਤੇ ਰਿਚੈਸਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। People who know how to live in this world, people who know what should we process in our mind, in our psyche, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਲਾਣਾ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਮਰ ਗਏ ਮਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ I should have some kind of very satisfactory kind of actually process inside. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਭਾਗ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਧੰਨਵੰਤ ਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਹਰ ਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਪ੍ਰਗਾਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਰੌਸ਼ਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਅਮੂੜਤਾ ਆ, ਓਨੀ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। The whole universe is full with darkness and as well as with light. It's all depend ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਨਵਾਨਤਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਹੈਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਸੀ, ਕੋ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਈ, ਬਟ ਦੈਟ ਟਰਾਈ ਕੈਨ ਨੋਟ give us any guarantee that we're going to get it. No, this is just a blessing. That's why we come in Gurudwara Sahib, bow our head in front of Guru Maharaj and pray toward Vaheguru Ji, Vaheguru please bless me. This is ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ, if you gonna actually bless me, then I can attain. Otherwise I might seek whole my life. ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਈਵਨ ਦੋ ਇਨ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਔਰ ਇਨ ਹੋਲ ਓਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਨੈਰੀਓ ਆ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ which can help us to have strong earning hand, that kind of education ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਖੁੱਟਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਾ ਲੈਣਗੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਲਏਗਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਧਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਜਸਟ ਟੂ ਅਰਨ ਮੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਵੀ ਅਖੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਜੋਬਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬੜਾ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਖੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਸਲੀਕਾ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਮਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਨਾਮ 80 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਨਾ ਡਰੇ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੁੱਟਿਆ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੇਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ until now whatever we were discussing, most of the words are coming from philosophical sides, and sometimes people say what exactly want to say you, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? we are not actually able to grab it on a first level। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਰਿਦੈ ਸਮਾਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਧਨ ਆ। ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਹੰਡਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਚੁਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੈਡ ਡੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਔਗੁਣ ਹੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? ਔਗੁਣ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਔਗੁਣ ਕਾਟ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਣੇ, ਸਾਂਭ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਈਡੀਅਮ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਟੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੋਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਾਇਰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਜਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮ ਸਕਾਲਰਸ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਵਰਡਸ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਜ਼ਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਿਲਸਮ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, there is no substance at all, just they are playing with words and they are mesmerizing other people। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਰਚਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਰ ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਨੀ ਇਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬੀਬੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜੇ। ਐਡਾ ਬੀਬਾ, ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਦਾਖਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਵੇਖ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਲਤਾ, ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਆਫਤਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੌਂਗ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਾਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਖਵਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਘਰ ਮਕਾਨ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੱਲ ਐਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਲਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਲਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਤਨੇ ਬਰਤਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਬੇ ਟੁੱਟੇ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਮੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਨਵੇਂ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰਤਿਆਬਤਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਖਿਆਲੀ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜੀਓਗੇ, ਉਹ ਗੁਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੱਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਸੁਖ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੱਸ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਰਸੀ ਹੈ, ਖਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਇਹ ਅਸਲ ਧਨ ਆ, ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਪਾਧੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ
कोई फेलियर है मेरा, या किसी लैवल ते फेलियर मीन कुछ जिवें संसार मैजर करदा आ। भाई हकीकत ये है, जिन्हां हाल हालातां चों मैं लंघिया, हो सकदा कोई होर लंघदा वो भी इत्थे आके खड़ा हुंदा। इस सारे करके अंदर दी दुनिया नूं मैं डिस्टर्ब क्यों कर रहा? भावें मैं अपने आप नूं फेक प्राइड च लैके जा रहा ते भावें किसी रिग्रैट च लैके जा रहा। दैट इज अनजस्टिस विद माई सैल्फ। इत्थे गुरु साहब कहिंदे जिन्हों ये बिल्कुल अपने आप नूं निर्लेप होके जीना आ गया, मन अंतर मन की दुनिया जिहड़ी है ਉਹਦੀ फिर खुशनुमा हालात चली गई। उन्हें उस सारे यह कौल की तरह अलेप होने की जांच आ गई। ये असल सोच का धन आ। सुख मन अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई। गुरु अमरदास साहब कहते आओ तुहानूं एक आश्चर्य, एक अमेज्ड कर देने वाली चीज़ विखावां मेरे वीरो, मेरे सत्संगी भराओ। एक अचरज जन देखो भाई, दुविधा मार हर मन वसाए। दुविधा मार, दुचिती दो राह दिसते ने बंदे नूं, दो राहियां ते खड़िया होया बंदा उमरां कढ़ दिंदा है। सच ये है, बंदा कदी ये सोचे बाणी पढ़ा, फिर कहंदा नहीं बाणी कदी पढ़नी है, एक कम करना, कम कर ना थोड़ा होर, कोई घर दा कम कर लेना, कोई फलां चीज़ कर लेना। इस तरीके नाल ही बंदे दा जीवन लंघ जांदा है। कई बार सोचता आ चल किसी चंगे पासे अपनी एनर्जी टाइम लाउना आ, फिर जिहड़ी बनी हुई रूटीन है उहदे च लगान लग जांदा है। दुविधा ये दुचती पाउंदियां पाउंदियां जीवन लंघ जाता है। ना बंदा सज्जे पूरी तरह जा पाउंदा, ना खब्बे जा पाउंदा। गुरु साहब कहते मैं तुहानूं एक अचरज, एक अमेज्ड कर देने वाली गल दसन लगा। दुविधा मार, जे इनू मार दोगे, जे इस चीज़ विचों, इस डुअलिटी चों बाहर आ जाओगे, जिहदे बारे अपने आप नूं अवेयर कर लोगे। दुविधा मार हर मन वसाई, जे हरी नूं मन विच वसाओगे, रब दे भय विच जीण वास्ते तैयार हो जाओगे। एहसासोगे अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे सहारे, तेरी ओट च जीना आ। ये मन नूं अपने नूं समझा लवोगे। नाम अमोलक ना पाया जाए, वो धन मिलेगा जिहड़ा अमोलक है, जिहड़ा किसी होर तरीके नाल पाया ही नहीं जा सकता। वैसे पंजाब दी फिजां दे विच लंबे समय तो कन्ना मन्ना कुर, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर, ये मंत्र चल रहा है। वो नाम देण वाले डेरे बन गए ने ते नाम लैण वाले लोग बन गए ने। मैं तो पंजाब दे कई बारी काफ़ी समय तो पहलां तो मैं देखदा पिंडां थावां ते लोकी ट्रालियां भर के जा रहे, ट्रक भर के आ रहे। भाई किधर गए सो? नाम लैण गए सां। किधरों आ रहे हो? नाम लैके आ रहे हैं। तो कई बारी फिर मन में सोचना, ये नाम कोई सब्जी भाजी बन गई है। कुछ लोग बेच रहे ने, कुछ लोग खरीद रहे ने। एक ही हालत बन गया सारे का सारा। मतलब बिल्कुल इलिट्रेशन आ, अज्ञानता आ। बंदा एक ऐसे जीवन यापन नूं तुर पिया, उन्होंने पता ही नहीं गा। इत्थे महाराज कहिंदे वो जिहड़ा नाम अमोलक ना पाया जाए, वो कितों बाहरों मिलने वाली उस किस्म की चीज़ नहीं कि जिहड़ी बाहरों आ जानी। जिवें सपोज करो एक बूटा आ, वो बूटा तड़प रहा है कि मैनू कोई फुल लग जाए, मैनू कोई फल लग जाए। तो कोई बाहरों आके कोई फुल या फल उन्होंने ग्लू थोड़ा करेगा भी तुसीं बाहरों लिया के उन्होंने पत्ते ला दोगे, बाहरों फल ला दोगे। नहीं, हाँ लगणगे जदों अंदरों प्रगट होणगे। अंदरों ही फुल आने, अंदरों ही पत्त आने, अंदरों ही फल आने ने सारे के सारे। महाराज बयान करते वो नाम अमोलक उस तरह नहीं गा, बल्कि सच्चाई ये है, बाणी का बचन है, नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम। वो जिहड़ा नौ निधां वाला नाम है ना, तेरी देही तेरे अंदर ही ते पिया आ। पर उस चीज़ की उजागरता जिहड़ी है वो बंदे नूं पता नहीं गा, वो बाहर लभ रहा है। जिवें सैटिस्फैक्शन की गल करिए, खुशी की गल करिए, चाह की गल करिए, मैं इस गल ते बड़ा चाह नाल खुश होवांगा, मेरा बच्चा मेरे आखे लगता आ, मेरा फलानी जिहड़ी हैगी है उपाधि मेरे बच्चे ने धारण कर ली, मेरे भैन भरा फलां जगह। पीपल टेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर हैप्पीनैस। जे किते माड़ा जाए तू उल्ट हो जाए फिर महा दुखी हो गए। ओ हो भाई, आस ही गलत रख ली, टेक ही गलत रख ली। टेक तो गुरु साहब ने कही नहीं सी। जिस गलों देखिए तो बाबा नानक जी माफ़ी मंगांगा, उत्ते संसार दे सब तो दुखी होंदे। क्योंकि बच्चे जिहड़े ने, असी गुरु महाराज की बाणी च बचन पढ़ते हैं, सत्ता ते बलवंड डूम नूं गुरु साहब, गुरु अर्जन साहब ने अलाउ किया। तुसीं लिख सकते हो कि महाराज
ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੱਭੋ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵੇ ਲੱਭੋ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਲੀਮੀਅਤ ਦੇ ਦਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਨਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਪਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਸ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਘਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਹਰ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਵਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਜਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਘਿਓ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਉਹ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਤਰਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਵੈਸੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ